हेलो फ्रेंड्स, हूँ छूँ प्रेमिला किचन में तमारुं स्वागत है। तो जे लग्न प्रसंगों में ढोकळा मळता होय छे ए एकदम जाळीदार ने एकदम पोचा होय छे अने खावानी पण खूब मजा आवे छे। तो आजे आपणे तेना करता पण सारा ढोकळा घरे बनावशुं अने साथे ज आपणे एक ट्रीक पण शेर करशुं जेथी ढोकळा छे ने ए लांबा समय सुधी एकदम सॉफ्ट रहेशे, बिल्कुल सूकाशे नहीं। तो चालो आपणे जोईशुं ढोकळा बनाववानी ए रीत। तो सौथी पहला आपणे लेशुं एक तपेली में आपणे चोखानो लोट एड करी लेशुं। चोखानो लोट छे ए तमारे मिक्सर में दળી लेवानो छे। साथे ज आपणे चणानो लोट पण आपणे एड करी लेवानो छे। चोखानो लोट अने चणानो लोट बंने ते एक समान लेवानो छे। एक वाटको चणानो लोट लेवानो छे, एक वाटको चोखानो लोट लेवानो छे अने आ पलाळवा माटे आपणे दही एड करवानुं छे। दहीथी ढोकळा एकदम सॉफ्ट बने छे अने जाळीदार पण बने छे अने खूब ज सरस एवो स्वाद आवे छे। तो बंने त्रणेय वस्तुने आपणे मिक्स करी लेशुं। जरूर पड़शे तो आपणे खाटी छाशनो पण उपयोग करशुं। ढोकळा आपणे थोड़ा खाटा बनाववाना छे एटला माटे। जो तमारे ढोकळा खाटा न बनाववा होय अने मीडियम राखवा होय तो तमारे पाणीनो पण उपयोग करवानो छे। पण मारे ढोकळा खाटा बनाववाना छे एटला आपणे पाणीनो उपयोग नहीं करवाना, मात्र दही अने छाशनो ज उपयोग करवाना छीए। हवे आ बधी ज वस्तुने आपणे बराबर मिक्स करी लेशुं। एक स्मूथ एवं बेटर तैयार करवानुं छे। तो आ रीते आपणे एक ज डायरेक्शन में सतत चलावतुं रहेवानुं छे। जो विडियो गमे ने तो लाइक करजो और शेर करजो। सब्सक्राइब ना कर्युं होय ने तो करी लेजो आवा नवा नवा विडियो जोवा माटे। तो मने लाग्युं के हजी आपणे छाशनी कमी छे तो आपणे थोड़ी छाश बीजी पण एड करी लीधी छे। छाश एड करीने आपणे फरीथी मिक्स करी लेशुं। बेटर आपणुं एकदम फ्लफी अने सरस एवुं तैयार थवुं जोईए। जे आपणे चणानो लोट लीधो हतो ए एकदम झीणो लीधो हतो, ते मैं घरे ज दळीने तैयार कर्यो छे। जेटलो चणानो लोट झीणो होय ने एटला ढोकळा आपणा एकदम जाळीदार बने छे अने खमण जेवा बने छे। तो चणानो लोट छे तमारे करकरो नथी लेवानो। हवे आपणे सरस एक ज डायरेक्शन में आ रीते चलावतुं रहेवानुं छे। बेटर आपणुं एकदम फ्लफी थई जशे। आपणे एकला दही अने छाश में ज आपणे आ बेटर ने तैयार कर्युं छे। तो तमे जोई शको छो फ्रेंड्स के बेटर आपणे आटलुं राखवानुं छे। आथी वधारे पतलुं नथी राखवानुं के जाडुं पण नथी राखवानुं। तो आपणुं बेटर आ तैयार थई गयुं छे। आपणे आखो दिवस पलळवा नहीं मूकवानुं, मात्र ने मात्र 3 ज कलाक आपणे आने पलळवा राखशुं। आखो दिवस जे पलळवा राखी दईए छे ते घणी बधी फर्मेटेशन थई जाय छे, पण 3 कलाक में पण सरस एवुं पल्लीने रेडी थई जाय छे। तो मैं 3 कलाक पलळवा राखी दीधुं हतुं अने 3 कलाक में तमे जोई शको छो के आ सरस एवुं पल्ली गयुं छे अने बेटर पण थोड़ुं ठीक थई गयुं छे। तो आपणे एक ज डायरेक्शन में चलावता रहीशुं ने तो बेटर छे ए सरस एवुं हतुं एवुं थई जशे अने एकदम फ्लफी थई जशे। तो जेम जेम मैं चलाव्युं तेम तेम बेटर छे आपणुं सरस एवुं थई गयुं छे। फरीथी आपणे आने ढांकीने साइड में मूकी देशुं अने एक सरस एवी लसणनी चटनी बनावी लेशुं। तो लसणनी चटनी बनाववा माटे आपणे 3 થી 4 कળી जेटला आपणे लसणने खाणीमां एड करी लेशुं। आपणे आ चटनी छे ए खांडीने ज बनाववानी छे, मिक्सर में नथी बनाववानी। तो 2 લીલા मरचा पण एड करी लेशुं अने 1 चमची लाल मरचुं पाउडर पण एड करी लेशुं। आ त्रणेय वस्तुने आपणे खांडी लेवानी छे। खांडीने ज आ चटनी तैयार करवानी छे लसणनी। आनो टेस्ट खूब ज सरस एवो आवे छे ढोकळामां। एकवार जरूरथी आ रीते ट्राय करी जोजो, पछी तमने ख्याल आवशे के ना ना ढोकळा बहु ज सरस बन्या छे। तो आ चटनी आपणी तैयार थई गई छे। फरीथी चटनी ने साइड में मूकी देशुं अने जे आपणुं बेटर छे तेने लई लेशुं।
બેટર આપણું ખૂબ જ સરસ એવું બન્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। ઢોકળા પણ એટલા જ સરસ આના બને છે કે તમે એકવાર ખાશો ને તો ખાતા રહી જશો। આપણે લગ્ન પ્રસંગમાં ગયા હોય ત્યાં પણ આપણને ઢોકળા બહુ જ પસંદ હોય છે, પણ આ ઢોકળા તેના કરતાં પણ ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટમાં બને છે। તો તમે એકવાર ચોક્કસથી આ ઢોકળાને ટ્રાય કરજો। આ છે આપણી ટ્રીક, જેમાં આપણે બેટરમાં જ તેલ એડ કરી લેવાનું છે। તો 1 પાવલી જેટલું આપણે તેલ એડ કરવાનું છે અને બેટરમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે। આ તેલ એડ કરવાથી ઢોકળા લાંબા સમય સુધી એકદમ સોફ્ટ રહેશે અને બિલકુલ સુકાશે પણ નહીં અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। અહીંયા મેં સિંગ તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે। તો તેલ અને બેટરને મેં મિક્સ કરી લીધું છે બરાબર। મસાલા કરી લેશું। અડધી ચમચી હલ્દી પાવડર એડ કરી લેશું। સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરી લેશું અને બરાબર મિક્સ કરી લેશું। હવે જે આપણે ચટણી બનાવી છે લસણની તે એડ કરી લેશું। લસણની ચટણી તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ થીક છે, તો અંદર આપણે મિક્સ કરવા માટે આ રીતે ચમચાની મદદથી આપણે બરાબર મિક્સ કરવાની છે। તો આ ચટણીનો ટેસ્ટ ઢોકળામાં જ્યારે આવે છે તેની કણીઓ કણીઓ તે ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે, સાથે હલકો એવો ખાટો ટેસ્ટ પણ આવે છે। તો આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે, સાથે જ આપણે સ્ટીમર પણ તૈયાર કરી લઈએ। તો અહીંયા આપણે ગેસ ઉપર ઢોકળિયું મૂકી દીધું છે, પાણી ગરમ કરવા રાખી દીધું છે અને હવે આપણે ઢાંકી દઈશું। ત્યાં સુધી આપણે થાળી તૈયાર કરી લેશું। હજી આપણે આમાં સોડા ઉમેરવાના બાકી છે, તો જ્યારે થાળી તૈયાર કરવાની હોય ને ત્યારે જ આપણે સોડાને એડ કરવાના છે। તો અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલા ખાવાના સોડા એડ કર્યા છે। ખાવાના સોડા ઉપર તમારે લીંબુ પણ એડ કરવાનું છે। મારી પાસે લીંબુ ખાલી થઈ ગયું હતું એટલા માટે મેં નથી એડ કર્યું। હવે આપણે ડીશ તૈયાર કરી લેશું। સોડા ઉમેરવાથી ખૂબ જ સરસ એવું ફર્મેન્ટેશન થઈ જાય છે અને ઢોકળા છે એકદમ જાળીદાર બને છે। તો અહીંયા મેં સ્ટીલની ડીશ લીધી છે। સ્ટીલની થાળીમાં જ ખાટી વસ્તુ હંમેશા બનાવવી જોઈએ। ટાટની વસ્તુમાં આપણે ખાટી વસ્તુ બનાવીએ તો અંદર કાળા કાળા ટપકા થઈ જાય છે, તો એ ખાવામાં પણ ભળી જાય છે। જેથી તમે ઢોકળા ગમે ત્યારે બનાવો તો તમારે સ્ટીલની થાળીમાં જ બનાવવાના છે। સ્ટીલની થાળીમાં ઢોકળા ખૂબ જ સરસ એવા બને છે અને સારા પણ બને છે, જેથી નુકસાન પણ નથી થતું। તો બંને થાળીને મેં બરાબર તેલથી ગ્રીસ કરી લીધી છે। જ્યારે આપણા દાદી નાની આપણા ઢોકળા બનાવતા હતા ત્યારે તો ઢોકળિયા નહોતા, ત્યારે સ્ટીલની થાળીઓમાં જ ઢોકળા બનતા હતા। જ્યારે ઢોકળિયા આવ્યા પછીની ટાટની થાળીમાં બનવા લાગ્યા, પણ હવે ફરીથી પાછા સ્ટીલની થાળીઓ આવી ગઈ છે, સ્ટીલના ઢોકળિયા પણ આવી ગયા છે। તો બને ત્યાં સુધી તમારે સ્ટીલની થાળી જ લેવાની છે। હવે આપણે થાળીની અંદર બેટર એડ કરી લેશું અને આ રીતે ફેલાવી લેશું। હવે આપણે થોડું લાલ મરચું પાવડર ભભરાવી લેશું, જેથી દેખાવમાં પણ ખૂબ સરસ લાગે અને ખાવાની પણ ખૂબ મજા આવશે। તો લાલ મરચું પાવડર આપણે ભભરાવી લીધું છે। હવે આપણે ઢોકળિયાની અંદર મૂકી દઈશું। તો પાણી પણ ખૂબ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। અહીંયા મેં 3 વાટકી મૂકી છે, જેથી ડીશ આપણી થોડી ઊંચી રહેશે। આ રીતે આપણે ઢોકળિયાની અંદર થાળીને મૂકી દઈશું। તમારી પાસે ઢોકળિયાની અંદર થાળી ના આવે તો તમારે કોઈ પણ મોટું તપેલું લઈ તેની અંદર મૂકી દેવાની। તો હવે આપણે 7 થી 8 મિનિટ સુધી આને કૂક કરી લેશું।
8 મિનિટ સુધી મેં આને કૂક કરી લીધા છે અને આપણા ઢોકળા જો તૈયાર થઈ ગયા છે સરસ એવા। બીજી થાળી પણ મેં તૈયાર કરીને રાખી દીધી છે, જેથી ફટાફટ ઢોકળા આપણા બનવા લાગે। તેને પણ આ રીતે મૂકી દઈશું ફટાફટ, જેથી ઢોકળા બની જશે। જો ફ્રેન્ડ્સ કેવા સરસ ઢોકળા બન્યા છે। કટિંગ કરતાં જ ખબર પડે છે કે કેટલા પોચા અને સોફ્ટ બન્યા છે। તમને પણ ખાવાનું મન થતું હશે ને, કારણ કે હર ગુજરાતીઓ ઢોકળાના શોખીન હોય છે। ઢોકળા બધાને બહુ જ ભાવતા હોય છે, જોઈને જ ઢોકળા ખાવાનું મન થતું હોય છે। તો આજે તમને પણ આ ઢોકળા ખાવાનું મન ખૂબ જ થતું હશે, તો તમે પણ આવા ઢોકળા ક્યારે બનાવો છો મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો, અને બનાવો કેવો ટેસ્ટ લાગ્યો એ પણ મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો। તો આપણે બધા જ ઢોકળા કાઢી લીધા છે, ડીશ આપણી તૈયાર છે સર્વ કરવા માટે। ગરમા ગરમ ઢોકળા ખાવા માટે આવી જાઓ। કેટલા જાળીદાર અને પોચા બન્યા છે તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ। ગરમ ગરમ ઢોકળા ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે, ટમેટા સોસ જોડે પણ મજા આવે છે, લસણની ચટણી અથવા ગ્રીન ચટણી જોડે પણ ઢોકળા ખૂબ જ સરસ એવા લાગે છે। જો આ રીતે જે આપણે લસણની ચટણી અંદર એડ કરી હતી ને, તે આ રીતે ઢોકળામાં દેખાય અને એ ખાવાની ખૂબ જ સરસ બહુ જ મજા આવે છે। તો તમે આ રીતે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ, બાય બાય।